یہ سید علی بن عثمان نجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، قربان جاؤں جی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے لکھا ہے جی کوئی بنی اسرائیل کا عابد تھا، تو حضرت دو راستے ہیں جو صوفیاء نے لکھے ہیں رب تک پہنچنے کے، ایک عبادت، ریاضت اور مجاہدے کا راستہ، اور دوسرا راستہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی نماز کی معافی ہے، نہیں، فرائض واجبات اس کی چھٹی نہیں، سنت نہیں۔ دوسرا راستہ خدمت کا راستہ، اللہ کی مخلوق سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ دو راستے ہیں، یہاں ادرو تو یہاں ادرو۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی عابد تھے، تو اللہ اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار، کوئی ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑ آ گیا۔ آپ کو پتا ہے پہاڑ کی چڑھائی اوکھا کام ہے، تو پہاڑ دیکھ کے نا اپنے لیے نہیں، وہ عرض کرتے ہیں رب کریم تو قادر ہے، اگر تو چاہتا تو پہاڑ نہ بناتا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی، اتنا اوکھا پہاڑ چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں، تو قادر ہے، تو قدیر رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تھے، تو نہ بھی اگر پہاڑ بناتا تو تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی، اتنی مشکل سے چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں۔ بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے، بس یہ بات کی جو اس وقت کے نبی تھے نا، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے نبی اس فلاں، اور لکھا ہے جی اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی، 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، بس اتنی بات اس کو کی، اللہ کی مخلوق کی دل میں جو اللہ کے لیے اس کی محبت تھی، اس وقت وہی اتنی تکلیف ہوتی ہے، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں، یا اللہ تو نہ پہاڑ بنا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی۔ اس وقت کے نبی تھے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے نبی اس کو جا کے کہہ دیں تو ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے آج کے بعد مردودوں میں ڈال دیا ہے، آج کے بعد تو ہمارا مقبول نہیں، تو مردود ہے، آج کے بعد ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی اس عابد کے پاس تشریف لے گئے اور جو حکم سرکاری تھا جا کے اس کو سنایا، بھائی تو نے رب کی تخلیق پہ اعتراض کیا ہے، رب کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام آیا ہے، آج کے بعد تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ اسی وقت سجدے میں چلا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد تھا زبان پہ، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا، پہلے جنتی تھا اب جہنمی ہو گیا، تو اس پہ شکریہ والی کون سی بات؟ جب اس عابد نے جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی اپنا سر سجدے سے اٹھایا نا، تو وہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اور تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے، تجھے جنت والوں کے رجسٹر میں سے نکال کے تجھے جہنم والوں میں داخل کر دیا، شکریہ کے والی کون سی؟ اس نے کہا جی میں اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں، چلو دونوں میں سے کسی رجسٹر میں تو نام ہے، شکر ہے دونوں میں سے نہیں نکال دیا، جہنم میں پھینکا، یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا بندہ نہیں، جہنم میں ڈالا ہے نا، یہ تو نہیں کہیں کہہ دیا کہ ساڈا بندہ ہی نہیں۔ میں اس بات پہ شکر کر رہا ہوں کہ کہیں اتھوں نہیں، کم از کم بندوں میں تو ہوں نا، ہوں جہنم میں لیکن بندوں میں تو ہوں نا۔ اس کو پتا تھا نا بندگی کا مزہ کیا ہے، بندگی شے کیا ہے، ہماری جانے والا حضرت بندگی کیا ہے، ہم 2 روٹیوں کے بنجارے ہیں، حج کی پکائے حج کی پکاڑا ہے، ہمارا تو یہ ہے، ہماری جانے والا بندگی کیا ہے حضرت، بندگی کا لطف کیا ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا، وہ اقبال کہتا ہے اگر مجھے خدا بھی بنایا جائے تو میں خدا نہ بنوں، جو مزہ بندہ بننے میں ہے، بندہ ہونا کو چھوٹی، ہم نے تو مزہ ہی نہیں نہ لیا کبھی، ہم نے تو مزہ ہی نہیں لیا۔ حضرت یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام جیسی بندگی کون کرے گا؟
जिनके लिए अल्लाह कुरान में खुद कहे इब्राहिम हमारे खलील है, छोटी बात है। वो लिखा है जी वक्त विशाल आ गया, मलकुल मौत अल्लाह के खलील की बारगाह में आया। पूछा खलील कैसे आना हुआ, ज़ियारत करनी है कि कोई और मकसद भी है? अर्ज़ की थी अल्लाह के खलील ज़ियारत भी करनी थी, वो तो हो गई, अब आपकी रूह भी कब्ज़ करनी है, मौत का वक्त आ गया। फरमाया मेरी तरफ से जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर कि ए अल्लाह तूने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है, और तेरा खलील अर्ज़ कर रहा है कि कायदा दोस्ती का ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता है। तूने मुझे अपना खलील बनाया है, तो कायदा फिर दोस्ती में ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ जान निकलेगी, तकलीफ होगी। जनाब मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज़ की थी तेरे खलील अर्ज़ कर रहे हैं कि तूने मुझे अपने फजल से अपना खलील बना लिया, और अब दोस्ती का कायदा ये है कि दोस्त कभी अपने दोस्त को तकलीफ नहीं देता। आगे से हुक्म खुदाबंदी आया, ए मलकुल मौत अब जाके मेरी तरफ से मेरे खलील को ये भी कहे कि अगर दोस्ती में ये कायदा है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता, तो दोस्ती का ही ये कायदा भी है कि दोस्त कभी दोस्त को इनकार भी नहीं करता है। साड़ी जाने वाला है यार, असी तो इनकार ही किया है। सच बताओ जुमे का दिन है, मैं जो पाक लोग बैठे हैं उनकी बात नहीं, जेडे मेरे आर्दर माड़े माड़े गुनाहगार ने, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमने किस बात पे उसको हाँ की आज तक? नमाज के लिए कहा तो ना, मुझे वेले छोटे सारे इधर, या तो बताओ ना क्या तीर कौन सा मारा है हजरत? आप इतने मसरूफ लोग हैं, नमाज के लिए आपके पास वक्त ही कोई नहीं, क्या तीर मारा? माशाल्लाह की तरक्की की थी जरा जी, अन्ना मसरूफ होके क्या इतनी तरक्की कर गए हो कि वो नासा वाले भी बैठे परेशान हो रहे हैं। वो यार असी तो मसा मरीख ते पहुंचे, पाकिस्तान वाले ते अजकल सूरज ते जाके छलियां भुनन डे, क्या कीता की जे? खुद दसो ना तीर मारे जे मैंने, वेले मसरूफ जो बड़े हो भाई, नमाज के लिए टाइम ही नहीं। मसरूफ ही माशाल्लाह मेरी कौम बहुत ज्यादा है। ओ भाई मसरूफ हो जाओ फिर भी पढ़नी है, ये तो वो चीज है। इनकार किया। हमारी जाने वाला बंदगी क्या है? कहा सजदा इस बात पे अदा किया है, शुक्र है बंदों में हूं, मकबूलों में नहीं मरदूदों में ही, बंदा तो हूं ना उसका। ये तो नहीं इसने कहीं कहा कि साडा है ही कख नहीं, किसी रजिस्टर में तो है ना, दोनों ही रजिस्टर सरकारी है ना। मैं तो इस बात पे शुक्र कर रहा हूं। और आगे सर्च करता अल्लाह के नबी, अब आप ही अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं कि मकबूल नहीं, तू मरदूद है, आज के बाद जन्नत में तेरा कोई ठिकाना हिस्सा नहीं, तू जन्नत में जाएगा। अब मेरी तरफ से जाके ना अब अल्लाह की बारगाह में इतना भी अर्ज कर दीजिएगा कि ए रब्बे करीम तेरा बंदा अर्ज कर रहा है, अगर भेजना जहन्नम में ही है ना, तो फिर इतना करना कि मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर देना, मेरे जिस्म को इतना बड़ा कर देना कि सारी की सारी जहन्नम मेरे वजूद से ही भर जाए, ताकि किसी और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को जहन्नम में न जाना पड़े। इतनी मोहब्बत अल्लाह की मखलूक से, इतनी मोहब्बत अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के लिए। फिर जाके अर्ज करें मेरा उस दिन मेरा जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाए कि मैं कल ही सारी जहन्नम मुझसे ही भर जाए, ताकि अल्लाह की मखलूक में से किसी और को जहन्नम में न जाना। बस इतनी बात करनी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उधर ही वही आ गई। हुक्म आया मेरे नबी इससे कह दीजिए ये तेरा इम्तिहान था, हम तुझे आजमा रहे थे, भला क्या करता है, हम लोगों को तेरा इखलास दिखाना चाहते थे। इतना प्यार मेरी वजह से, मेरी मखलूक से, जा तुझे भी माफ कर दिया, और कयामत वाले तू जिसके लिए कहेगा मैं उसे भी माफ करूंगा। इसीलिए तो इकबाल ने कहा खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से